सौम्य मोर ओडिया न्यूज फैक्ट चैनल को आपण स्वागत जहाँकि आज हूँ 29 तारिख गुरुवार। आज टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा ता आगर वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी भल लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मोर वीडियो यूट्यूब और फेसबुक रे अपलोड होउची जहाँकि आपण माने देखि परिबे। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान हिताधिकारी स्थिति 2026तम 22तम किस्ती हेउची एक आर्थिक सहायता जहाँ देशर चाषी मानक प्रदान करा जाए। एही देय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे हिताधिकार मानकु सेमानकर जीवन धारण मान उन्नत करिया पई प्रदान करा जिवो। 2026 रे परवर्ती 22तम किस्ती देय फेब्रुआरी किंबा मार्च 2026 रे जारी हेबार आशा करा जाउची। एही कार्यक्रम लाभ पाई देशर चाषी मानकु प्रधानमंत्री किसान हिताधिकारी स्थिति 2026 रो सत्यतम अपडेट विषय जानिबा आवश्यक। परवर्ती खबर उच्च शिक्षार वृद्धि पाउथिबा मूल्य समग्र भारत में छात्र एवं परिवार उपरे चाप सृष्टि करुची। शिक्षादान फीस बासस्थान खर्च पुस्तक एवं अन्यान्य शिक्षागत खर्च प्रायतः वृत्तिगत पाठ्यक्रम गुड़ी को भरना करने कष्टकर करते। यही पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2026 एक प्रमुख सहायता पदक्षेप भाव में भत्ता होईची जहाँ योग्य छात्र छात्री मानक 75,000 रु 1,25,000 पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करुची। यही योजना रे लक्ष्य आर्थिक चाप कमिया परे एवं प्रतिभावान छात्र छात्री मानक बिना बाधारे सेमानक शिक्षा जारी रखिया साहाय्य करिवो। परवर्ती खबर देशर विभिन्न बड़ सहर डिजिटल अरेस्ट नाम बढ़ुवा साइबर ठकई घटना को नहीं केंद्र गृह मंत्रालय एमएचए कड़ा पदक्षेप नहीं। ठकई प्रधानतः वरिष्ठ नागरिक माने शिकार होता बेले कोटी कोटी टंकार आर्थिक क्षति होची जहाँकि अधिकारी माने कहवा अनुसार ठकई दिल्ली पुलिस सीबीआई और TRAI भली संस्थार नाम नहीं वीडियो कॉल नकली यूनिफॉर्म ऑफिस भली पृष्ठभूमि व्यवहार करी लोकों को भयभीत करुची। परे आरबीआई किंबा सरकारी एजेंसी नाम टंका ट्रांसफर करा जाउची। एमएचए समस्त राज्य पुलिस और साइबर अपराध शाखा को यही मामला को संगठित आर्थिक अपराध भावे देखि तदंत त्वरान्वित करने निर्देश देइछि। परवर्ती खबर आज ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई पंजीकरण आरंभ। ओजेई 2026 पंजीकरण लिंक 5/26 पर्यंत सक्रिय रहिबो। मे 4 रु 9 जाए परीक्षा हेबो। एसबू परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड्रे परीक्षा हेबो। आवेदनकारी माने ओजेई आप रे समस्त सूचना पाई परिबे। एने ओजेई पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रार्थी माने मार्च 22 तारिख पर्यंत oje.nic.in माध्यम आवेदन करें। अधिकारी माने कहिसंति जे ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई कमिटी बुधवार जनवरी 28 तारिख रु ओजेई 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। कमिटी स्पष्ट करिछि जे तारीख गुड़िक अस्थायी और चूड़ांत परीक्षा समय सारणी खूब शीघ्र सरकारी वेबसाइट रे प्रकाशित हेबो। परवर्ती खबर अदानी ग्रुप और ब्राजिल प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर भारत रिलीजन विमान उत्पादन सुविधा स्थापन पर एक ऋण नीतिर सहयोग घोषणा करछंती। एही सहयोग देशर देशीय उत्पादन क्षमता को शक्तिशाली करने सह आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को गति देबो। एवं मंगलवार नागरिक विमान मंत्रालय अनुष्ठित कार्यक्रम अदानी डिफेन्स एंड एयरस्पेस और एम्ब्रायर मध्य सहयोग MOU स्वाक्षरित होईची। यही प्रकल्प अंतर्गत भारत एम्ब्रायर रिजिओल विमान पाई फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापन करा जिवो। एम्ब्रायर 1.5 सीट पर्यंत क्षमता थिबा वाणिज्यिक विमान उत्पादन करे। परवर्ती खबर ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राउरकेला ठारे अनुष्ठित होतिबा 25तम एंटरप्राइज ओडिशा प्रदर्शनी रे ओडिशा मार्केटिंग कॉर्पोरेशन OMC प्याभिलियन शुभ उद्घाटन करछंती। यही उद्घाटन उत्सव में मान्यवर शिल्प दक्षता विकास और टेक्निकल शिक्षा मंत्री श्री संपत स्वाई उपस्थित थिले। उद्घाटन पर मुख्यमंत्री प्याभिलियन अर्न विभिन्न अंश परिदर्शन कर OMC कार्यक्रम और उद्योग गुड़िक बुली देखिछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ୁଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ କାକର ପଡ଼ିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ସବୁଆଡ଼େ ବରଫ ଆଉ ବରଫ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବରଫ ଧଳା ଚାଦର। ଆମେରିକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରଫ ଝଡ଼ ଏବେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 42ଟି ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଫ୍ପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବରଫ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଦୈନିକ 2 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ବାରାମତୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:45 ସମୟରେ ବାରାମତୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାର ବିମାନରେ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପାୱାର ମୁମ୍ବାଇକୁ ବାରାମତୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନଟି କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ପାଣିପାଗଜନିତ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ବୋମା ଫୁଟିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏନ୍ଆଇଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିବ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରପଡ଼ା ନିକଟ ନ୍ୟୁ ଆଜାଦ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ତନଘନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଆଇଏ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ସହ ବୋମା ଫୁଟିବା କାରଣର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। 3 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ବୋମା ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ସେହନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ସମେତ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସେହନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 7ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେହନବାଜଙ୍କ ମା ଓ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଓ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଶଶି ଥରୁର। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଆଜି ପୁଣି ଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 29 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଜଣ ସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। BLର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଜିଆନ ବାଲୁଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପଞ୍ଜଗୁର ଜିଲ୍ଲାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌରଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ଓ ସେନେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍କ ୱାର୍ନର
2025 ମେ ମାସରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ସରକାରୀ ଇମେଲ ଠିକଣାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ଏହି ମୃଗ ଘୁମୁସର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଯାକ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ହଜାର ହଜାର ମୃଗ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗଣନା ସରିଥିବା ବେଳେ ଯାହାକି ଆଜି 29 ତାରିଖ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ବୁଧବାର ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲାଞ୍ଚି ନର୍ସରୀ ପରିସରରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏସିଏଫ୍ ବିବେକ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଗଣନା କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ କହିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଦାସ ରେଞ୍ଜର ସୁଜାତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସଭାକୁ ସୂଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତରେ ବେଜିଂ ପରମାଣୁ ଫାଇଲ, ଯାହାକି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ବିସ୍ତାରିତ ମହାକାଶ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ବାରପେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। 22 ଜଣ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଓ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମ ବାରପେଟା ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବାରପେଟା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ନେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିକାଶଶାଳୀନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସଫଳତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ ଦେଶ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।